حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک کی کثرت کرنا، درود پاک پڑھنا گناہوں کو ایسے ختم کر دیتا ہے جیسے سوکھی لکڑیوں کو آگ کھا جاتی ہے۔ تو عاشقان رسول درود پاک کی کثرت کیا کریں، یہ گناہوں کو مٹاتا ہے، رحمت کو لاتا ہے، اور درود پاک کی برکت سے رزق میں برکت ہوتی ہے، بن مانگے دل کی جائز مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ اور درود پاک کی فضیلت کی ایک بات علماء نے بڑی پیاری بات کی کہ اگر کوئی شخص سمجھانے کے لیے کہا گیا دعا مانگنے کے وقت بھی دعا کی بجائے درود شریف پڑھے تو وہ مرادیں، وہ تمنائیں، وہ آرزویں جو اس نے دعا میں کرنی تھی، چونکہ درود بھی اللہ کے محبوب کے حق میں دعا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد، یا اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیج۔ تو علماء نے بیان کیا کہ انسان اگر اپنی دعا کے وقت میں بھی درود پاک پڑھے تو جب وہ اللہ کے محبوب کے حق میں درود رحمت مانگ رہا ہے تو اس کی اپنی دعائیں اللہ درود پاک کی برکت سے بن مانگے بھی قبول کر دے گا۔ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہا گیا، لیکن یہ ہے کہ ہم دعا کبھی بھی دعا سے غافل نہ ہوں، دعا کو چھوڑے نہیں۔ میں دعا کے چھوڑنے کا ذکر نہیں کر رہا، درود شریف کی اہمیت کی بات ہو رہی ہے۔ تو بہرحال اللہ پاک مجھے آپ کو کثرت درود پاک کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول برکت کے لیے ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم نے سرکار مدینہ علیہ السلام کے پیچھے عشاء کی نماز ادا کی۔ فرماتے ہیں عشاء کی نماز پڑھ کر میں باہر آیا تو راستے میں ایک کنارے میں ایک عورت اپنے جسم کو پورے طریقے سے باپردہ کیے ہوئے ڈھانپے ہوئے میرے انتظار میں کھڑی تھی۔ فرماتے ہیں جب میرا گزر اس عورت کے قریب سے ہوا تو اس عورت نے مجھے آواز دی، ابو ہریرہ۔ تو میں آواز سن کر میں نے اس عورت سے جب متوجہ ہوا اس عورت کی طرف تو وہ عورت کہنے لگی، اے صحابی رسول، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تجھ سے گناہ کیا ہوا ہے، اس گناہ کی تفصیل بتاؤ۔ جب اس عورت نے گناہ کی تفصیل بتائی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت سے کیا ارشاد فرمایا تو بھی ہلاک ہوئی، تو نے دوسروں کو بھی ہلاکت میں ڈالا، اور اتنا بڑا گناہ کر کے ابھی امید رکھتی ہے کہ تیری توبہ قبول ہو جائے گی۔ اللہ کی قسم تیری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جیسے ہی میں نے اس عورت کو یہ جواب دیا، اس عورت نے جب میری بات سنی اپنی گناہوں پر نادم شرمسار ہو کر اس عورت کا دل کانپنے لگا، وہ کانپتے کانپتے بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ آپ فرماتے میں آ گیا، لیکن میرے دل میں بات آئی، میں نے سوچا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہیں تو مجھے پیارے آقا سے تو پوچھنا چاہیے تھا کہ اس عورت نے مجھ سے اپنے گناہ کی توبہ کے بارے میں پوچھا تھا، میں نے خود ہی جواب دے دیا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صبح ہوئی تو میں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ رات میں عشاء پڑھ کر نکلا تھا، ایک عورت اندھیرے میں اپنے جسم کو ڈھانپ کر کھڑی تھی، اس سے فلاں فلاں گناہ ہو گیا تھا، اس نے مجھ سے توبہ کا مسئلہ پوچھا تھا، اس کا گناہ بڑا ہی خطرناک تھا، تو میں نے اسے کہا کہ خدا کی قسم تو ہلاک ہوئی، تو نے لوگوں کو بھی ہلاک کیا، تیری توبہ قبول کیسے ہوگی؟ تو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو فرمایا ابو ہریرہ یہ کیا کیا، تو بھی ہلاک ہوا، تو نے اس عورت کو بھی ہلاک کیا۔ اے ابو ہریرہ کیا تو نے قرآن میں اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا، مگر جو توبہ کرے الا من تاب وآمن وعمل صالحا، مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھے کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ نیکیوں میں بدل دیتا ہے، ایسوں کی برائیوں کو اللہ نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور بے شک اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔
تو आशिकान रसूल मेरे आका ने फरमाया, ए अबू हुरैरा ये तूने क्या किया? अल्लाह तो कुरान में ये इरशाद फरमाता है। हजरत अबू हुरैरा को अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैंने उस औरत को कितना गलत मसला बता दिया। आप बेचैन हो गए और बेचैन होकर हजरत अबू हुरैरा मदीने की गलियों में निकल गए और फरमाने लगे, रात एक औरत को मैंने मसला बताया था, किसी को मालूम है वो औरत कौन है, कहाँ है? रात मैंने एक औरत को मसला बताया था, किसी को मालूम है वो औरत कौन है, कहाँ है? आप फरमाते सारा दिन मैंने सदा लगाई, रात जब हुई तो वो औरत मुझे उसी जगह मिली जहां रात मिली थी। मैंने उस औरत को अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम सुनाया कि अगर तू तौबा कर ले तो अल्लाह तेरी तौबा कबूल फरमाएगा। ये सुनकर वो औरत कहने लगी कि मेरे पास एक बाग है, मैं अपने गुनाहों से तौबा भी करती हूँ और जो बाग अल्लाह ने मुझे दिया है वो मैं अल्लाह की राह में खैरात करती हूँ। आशिकान मुस्तफ़ा ये हदीस पाक जो आपने समाअत की तो कर ले तौबा, रब की रहमत है बड़ी है कि आप गौर करें ना। इधर वो तवाइफा इमाम बुखारी लिखते हैं जिसने जो तवाइफा, आप सब समझते हैं तवाइफा किसे कहते हैं, उर्दू बोलने वाले हजरात तो ज्यादा समझते हैं तवाइफा। उसका एक और भी लफ्ज है वो मैं बोलना नहीं चाह रहा। इमाम बुखारी लिखते हैं एक तवाइफा ने कुत्ते को बिलखते देखा, प्यास से तड़प रहा था, उसने कुत्ते को पानी पिलाया, अल्लाह ने तवाइफा का बेड़ा पार कर दिया। और बनी इसराइल का वो शख्स जिसका वाक़या हम बचपन से उलमा से सुनते आए कि 99 अफराद को कत्ल करके दिल में तमन्ना हुई तौबा करूं, अल्लाह की बारगाह में रुजू करूं। जब तमन्ना हुई, तौबा की, जज्बा पैदा हुआ, एक मसला बताने वाले के पास गया, कहा 99 अफराद को कत्ल किया है, क्या मेरी तौबा कबूल हो जाएगी? तो मसला बताने वाले ने कहा 99 अफराद को हड़प करके अब तू आया है तेरी तौबा, अरे तेरी तौबा कैसे कबूल होगी? ये सुनकर उसने मसला बताने वाले को भी कत्ल करके 100 पूरे कर लिए। लेकिन फिर किसी तरीके से उसे इशारा मिला या किसी ने बताया कि फलां जगह जाओ, उस बस्ती में अहले इल्म हैं, उनसे जाकर पूछो, शायद तुम्हारा मसला हल हो जाए। वो उस बस्ती की तरफ चला तो रास्ते में उसे मौत आ गई। और अल्लाह की शान देखे, मौत भी तौबा की नहीं थी, तौबा करने चला था। और मौत कहाँ आई? जहां से चला था, जहां पहुंचना था, सेंटर के मकाम में मौत आई, बिल्कुल दरमियान में। फरिश्ते आ गए जन्नत के कि सच्ची तौबा करने के लिए जा रहा था, हम तो जन्नत में लेके जाएंगे। जहन्नम के मलाइका कहने लगे तौबा की तो नहीं थी। वो रब कुन फयकून का मालिक अला कुल्ली शैइन कदीर, जिसे चाहे बख्श दे, जिसे चाहे पकड़ ले, उसे कोई यकीनन किसी में जुर्रत नहीं उस रब के फैसले पर एतराज करे। लेकिन उस रब की रहमत देखें, फरमाया फरिश्तों जमीन में चले जाओ, जहां रूह कब्ज हुई थी जाकर जमीन नाप लो, जमीन को माप लो, जहां से चला था और जिस तरफ तौबा करने जा रहा था, अगर ज्यादा फासला तय करके उस तरफ चला गया तो फिर जन्नत में ले जाना, फासला कम हो तो फिर उधर ले जाना। और आप सब हज़रात तवज्जो कीजिएगा, रूह कहाँ निकली थी? मैंने बताया था शुरू में, दरमियान, न इधर न उधर, रूह सेंटर में निकली थी। अल्लाह भी जानता है। लेकिन जब फरिश्ते जमीन मापने आए, अल्लाह का हुक्म हुआ और सालिहीन की तरफ से एक बालिश, एक गिट्ठ अल्लाह ने हुक्म दिया, जमीन को सुकड़ जा। जमीन सुकड़ गई, अल्लाह ने उसका बेड़ा पार कर दिया। आशिकान रसूल, ये जो शब बारात आ रही है, शब रात बारात, आजादी की रात, किस चीज से आजादी की रात? जहन्नम की आग से आजादी की रात। सरकार मदीना अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, शाबान की 15वीं रात जिब्राइल मेरे पास आए, अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज शाबान की 15वीं रात है, आज रब का रहमत का दरिया इस कदर जोश में है कि कबीला बनु कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद के बराबर अल्लाह गुनहगारों को जहन्नम से आजाद कर देता है। ये बनु कल्ब की मिसाल क्यों दी गई? उलमा फरमाते हैं, अरब में सबसे ज्यादा बकरियां पालने वाला कबीला कौन सा था? कबीला बनु
कल्ब। जिब्राइल अर्ज करते या रसूल अल्लाह, आज वो रात है अल्लाह कबीला बनु कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद के बराबर लोगों की बख्शिश फरमा देता है। आशिकाने रसूल तवज्जो कीजिएगा, जो कि 15वीं सदी है, नित नए फितने जन्म ले रहे हैं। कुछ सोशल मीडिया के कीड़े भी पैदा हो गए। वो जी शब बरात को तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ये रोज तो ऐसे लोग तो ऐसे रोजे रख रहे हैं। आए सुने उसामा बिन ज़ैद, सियासत की हदीस पाक, नबी पाक के लाडले सहाबी उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अर्ज किया रसूल अल्लाह, जितनी कसरत से आप शाबान में रोजा रखते हैं, रमजान के रोजे फर्ज हैं, कुल महीने हैं 12, रमजान के रोजों की बात नहीं कर रहा, बाकी महीने रह गए 11, तो 11 महीनों में उसामा बिन ज़ैद कहते हैं या रसूल अल्लाह, जितना कसरत से आप शाबान में रोजे रखते हैं, किसी और महीने में इतने रोजे नहीं रखते। मेरे आका ने क्या जवाब दिया? फरमाया उसामा, रजब और रमजान के बीच एक महीना है, यह है शाबान। पिछला महीना क्या था? रजब। उसामा, रजब और रमजान के बीच में एक महीना है, ये वो महीना है कि मेरी उम्मत इसकी अहमियत से गाफिल है। इस महीने में लोगों के अमाल उठाए जाते हैं। मैं रोजों की कसरत इसलिए करता हूं कि मेरा नामा अमाल जब उठाया जाए तो मैं मोहम्मद रोजे से हूं। अल्लाह अकबर। मेरे आका फरमाते हैं मेरा नामा अमाल, इसलिए उलमा ने कहा 14 शाबान आती है, पिछले साल का जो रजिस्टर है ना मेरा आपका खाता, वो बंद होता है। 15 शाबान को नए साल का खाता खुल जाता है। मेरे मुर्शिद फरमाते हैं जिससे हो सके, अच्छी बात आपने कही, 14 शाबान जैसे परसों पीर आ रहा है, हो सके तो रोजा रख लें, और 15 शाबान पर मंगल, जज़ाकल्लाह, तवज्जो दिलाई आपने। तो मंगल यानी मंगल की रात, जैसे मैंने शुरू में बताया था आपको, मंगल वाले दिन असर में मस्जिद में इत्तिकाफ करें। ये मंगल वाले दिन है 14 शाबान। मगरिब तक इत्तिकाफ करें। मगरिब में नामा अमाल बद हो तो फरिश्ते लिखें ये शख्स मस्जिद में इत्तिकाफ से था। और जिससे हो सके मंगल का रोजा रख लें। 14 शाबान साल का आखिरी दिन, 15 शाबान अगले साल का नहीं आ गया नामा अमाल का जो है रजिस्टर, जो नामा अमाल का है। तो 14 शाबान को जब नामा अमाल क्लोज हो, रजिस्टर क्लोज हो, तो लिखा जाए ये शख्स आज रोजे से था। 15 का रोजा रखें, नए साल का नामा अमाल में लिखा जाए ये शख्स आज रोजे से है। तो कर ले तौबा, रब की रहमत है बड़ी। और आशिकाने रसूल आए सुने एक बड़ी प्यारी रिवायत, अपना ईमान ताज़ा कीजिएगा। अब्दुल्ला बिन उबैद फरमाते हैं अल्लाह के प्यारे महबूब, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज की अल्लाह की बारगाह में, जब अल्लाह ने ना शैतान को बनाया, उस शैतान ने रांदे दरगाह हुआ, चैलेंज किया उसने अल्लाह को। अल्लाह ने उसको बड़ी ताकतें दे दी। हर आदमी के दिल में वसवसे डाल सकता है जनाब, हमेशा क़यामत तक कम वक्त जो है वो जिंदा रहेगा, दिलों में वसवसे डालता है। कई तरह की ताकतें अल्लाह ने उसको दी। हजरत आदम ने अर्ज की इलाही, शैतान को तूने मेरा दुश्मन बनाया, मेरी औलाद इसका मुकाबला कैसे करेगी? मेरी औलाद तो इसका मुकाबला करने की ताकत नहीं रखती। अल्लाह पाक ने फरमाया, ऐ आदम, मैंने आपकी औलाद के साथ, आपकी औलाद में जो भी पैदा होगा, हर बंदे के साथ मैंने एक फरिश्ता भी पैदा किया जो इसके साथ होगा और जो इसे शैतान से इसकी हिफाजत करेगा। हजरत आदम ने अर्ज की, या अल्लाह मजीद भी करम फरमा। चलो ये बात तो हो गई कि हर आदमी के साथ फरिश्ता भी होगा जो शैतान से इसकी हिफाजत करेगा। या अल्लाह मजीद करम फरमा। सुनिए, फरमाया, ऐ प्यारे आदम, आपकी औलाद नेकी एक करेगी, मैं अजर 10 नेकियों का अता फरमाऊंगा। अब सुभान अल्लाह कहा ना आपने, नेकी एक लेकिन अजर 10 गुना। और फरमाया ये इसमें मजीद अल्लाह पाक के प्यारे आदम अलैहिस्सलाम ने, नबी ने अर्ज किया अल्लाह अज़्ज़ा वजल मजीद फरमाया, ये गुनाह करेंगे एक लेकिन लिखूंगा एक। नेकी एक करेंगे कितनी लिखी जाएंगी? 10। गुनाह एक करेंगे तो कितने लिखे जाएंगे? 1। गुनाह एक ही लिखा जाएगा, वो भी बंदा तौबा कर ले तो अल्लाह गुनाह मिटा देता है। हजरत आदम ने अर्ज की, अल्लाह मजीद करम फरमा। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, ऐ आदम, जब तक आपकी औलाद के जिस्म में रूह बाकी रहेगी, उस वक्त तक उस पर तौबा का दरवाजा खुला रहेगा। जब तक
تک जिस्म में रूह बाकी है वो तौबा करे, मैं उसकी तौबा को कबूल फरमाऊंगा। रहमत तो भरा महीना है और मेरे आका तो खुद रहमत लिल आलमीन है। मेरे आका फरमाते हैं रजब अल्लाह का महीना है, शाबान मुझ मुस्तफ़ा का महीना है, रमजान मेरी उम्मत का महीना है। और ये इस्लाही बयानी हमें आते हैं दावत इस्लामी के माहौल में। और सुहेल भाई का भी एक अल्हम्दुलिल्लाह बार बार यही तकाजा होता है कि बयान इस्लाही हो जिससे हम सब लोगों को कुछ सीखने को मिले। तो आशिकाने रसूल आगे चलिए, जब तौबा बंदा सच्चे दिल से करे, जब तक जिस्म में रूह बाकी है अल्लाह तौबा को कबूल फरमाता है। एक हदीस किताबुल ईमान चैप्टर है और मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक। ये हदीस मेरा ख्याल है जितने आप लोग बैठे हैं शायद एक दो के अलावा तमाम के तमाम लोग जिंदगी में पहली दफा इस हदीस को सुन रहे हो। मैंने पिछले जुमेरात वाले दिन इज्तिमा में बयान था, मैंने इस हदीस पाक को पढ़ा, मजे को मजा आ गया। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, और मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है किताबुल ईमान चैप्टर ने, अल्लाह पाक ने की बारगाह में एक शख्स की हाजिरी होगी, अल्लाह पाक उसे गिनवाएगा तूने फला सगीरा गुनाह किया। गुनाह दो तरह के हैं, सगीरा और कबीरा। सगीरा छोटा गुनाह, कबीरा बड़ा गुनाह। अल्लाह पाक उसे छोटे छोटे गुनाह गिनवाएगा, तूने फला सगीरा गुनाह किया। वो बंदा डर कर अर्ज करेगा या अल्लाह बिल्कुल किया। तूने फला गुनाह भी किया, या अल्लाह बिल्कुल किया। अल्लाह गुनाह गिनवाता जाएगा, ये बंदा इकरार करता जाएगा, और फिर अल्लाह एक जब तक अल्लाह चाहेगा इसी गुनाह गिनवाएगा, वो इकरार करता जाएगा। अब बड़ी प्यारी नुक्ता बड़ा प्यारा है, अब अल्लाह पाक उसे सजा नहीं देगा बल्कि इरशाद फरमाएगा कि ऐ मेरे बंदे, मैंने तुझे हर सगीरा गुनाह के बदले एक नेकी अता की। हर गुनाह, पहले तो डर रहा था, अब जब देखा कि सगीरा गुनाह के बदले नेकी मिल रही है, और उससे अब अपने कबीरा गुनाह भी याद आ गए। अब कहने लगे या अल्लाह मैंने तो कबीरा गुनाह भी किए थे। अल्लाह अकबर, तो मैंने बड़े गुनाह भी किए थे, तूने तो सगीरा गुनाहों को बयान किया है। सुने, रावी कहते हैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात बयान करते हुए इतना मुस्कुराए कि हजूर की ये जो दाढ़ के दांत है ना, ये दांत भी ज़ाहिर होने लगे। हजूर इतना मुस्कुराए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म। तो आशिकाने रसूल, ये रहमतों भरी रातें, ये रहमतों भरे दिन, ये रहमतों वाली महफिल, ये बार बार दर्स बयान के जरिए रब की रहमत हमें अपना करीब कर रही है। तो क्यों ना मैं आप सब सच्चे दिल से रब की बारगाह में तौबा करें, और जब तौबा वो रब कबूल कर लेता है, एक होती है तौबा कबूल और एक होती है तौबा मकबूल। तौबा कबूल हो जाए तो नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिसने सच्चे दिल से तौबा की वो ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। और फरमाया जिसकी तौबा कबूल हो जाए तो फिर सुनिए, अभी आपने कुरान पाक की आयत सुनी थी कि बाज ऐसे होते हैं कि अल्लाह उनके गुनाहों को नेकियों में बदल देता है। हजरत हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह तौबा से पहले सूद खोर थे। शेख फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह ने तज़किरतुल औलिया में लिखा, हजरत हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह आप सूद खोर थे तौबा करने से पहले। एक तरीका कार्य होता था, जिससे कर्ज लेना होता, सूद लेना होता, उसके घर जाते और सूद कर्ज जो भी मिलता वो तो मिलता, साथ कोई ना कोई चीज भी उससे खींच लेते। हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह एक सूद खोर के, आप एक शख्स से कर्ज का सूद लेने गए, उसके घर पर दस्तक दी, अंदर से बीवी बोली हबीब अजमी से कि हबीब मेरा खामिद घर पर नहीं है। हबीब अजमी कहने लगे कर्ज तो उसने देना है, सूद भी देना है, तो कुछ ना कुछ तो मुझे चीज दो जो मैं लेके जाऊं। वो औरत दरवाजे के पीछे से कहने लगी आज हमने बकरी ज़बाह की थी, बाकी तो कुछ नहीं रहा, उस बकरी का सिरा रखा हुआ है। तो हबीब इस कदर हरीस थे कि ये उस खातून से कहने लगे चलो मुझे वो सिरा ही दे दो। इस खातून ने मजबूरी में, चूंकि कर्ज भी देना था, फिर हबीब थे भी सूदखोर, तो इसने वो सिरी उठाकर इसको दे दी। हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह, मैं इसलिए रहमतुल्लाह अलैह कह रहा हूं कि आगे तौबा का आपका वाक़या आ रहा है। आप वो सिरी लेकर घर आए, बीवी को कहा इसको बनाकर पका लो, हांडी चढ़ा लो,
اور کھانے پینے کا اور سامان بھی آپ لوگوں سے سود کے چکر میں کھینچ لائے۔ سنیے، جب ہانڈی چڑھا دی گئی اور کھانا پک کر تیار ہونے لگا، حبیب اجمی انتظار کر رہے ہیں کہ آج تو جناب بکری کی سیری کھائیں گے، لیکن جب کھانا پک کر تیار ہونے کے قریب پہنچا، زوجہ نے ہنڈیا کے اوپر سے ڈھکن اٹھایا۔ جب ڈھکن اٹھایا تو آج ایک عجب معاملہ تھا کہ آج ہنڈیا کی بجائے وہ ساری کی ساری ہنڈیا خون میں بدل چکی تھی۔ اب اس عورت کا، حبیب اجمی کی زوجہ کا دل وہ کانپ اٹھا اور حبیب اجمی سے کہنے لگے، حبیب دیکھو تمہارے سود کی نحوست یہ رنگ لائی، یہ دیکھ آج ہانڈی بھی ساری خون کی بن گئی۔ علماء کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے اشارہ تھا۔ حبیب اجمی کے دل پر چوٹ لگی اور حبیب اجمی ایسی چوٹ لگی کہ حبیب اجمی کے دل میں سچی توبہ کا ارادہ پیدا ہو گیا، اور وہ پھر گھر سے نکلے۔ کہاں گئے؟ حضرت خواجہ حسن بصری کے پاس گئے کہ اس اللہ کے ولی کی رہنمائی اور ان کی صحبت میں رہ کر میں سچی توبہ کروں۔ حبیب اجمی گھر سے نکلے، نقطہ نوٹ کیجئے گا، توبہ کرنے جا رہے ہیں، توبہ کی نہیں، گھر سے نکلے توبہ کرنے کے لیے۔ راستے میں بچے کھیل رہے تھے، جو کہ حبیب اجمی سود خور مشہور تھے، تو بچے کہنے لگے ہٹ جاؤ، حبیب اجمی سود خور آ رہا ہے، کہیں اس سود خور کی نحوست ہم بچوں پہ نہ پڑ جائے۔ ایک چوٹ تو لگی تھی ہانڈی والی، ایک چوٹ یہ بھی لگ گئی۔ حضرت حسن بصری کے پاس پہنچے، وہاں جا کر سچے دل سے توبہ کی۔ سنیے، سہیل بھائی کے گھر میں آنے والے عاشقان رسول ذرا سنیے، ایک چوٹ وہاں لگی، ایک بچوں نے لگائی، گئے حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر آپ نے جا کر جناب والا ان کے سامنے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کی۔ اتنی خوبصورت، اتنی خالص توبہ تھی، رب کو یہ توبہ اتنی پسند آئی کہ حبیب اجمی توبہ کر کے واپس گھر آ رہے ہیں، وہی بچے کھیل رہے ہیں، اور وہ بچے جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے وہ کیا کہنے لگے، ہٹ جاؤ، حضرت حبیب اجمی اللہ کے ولی آ رہے ہیں، ہمارے پاؤں کی مٹی اللہ کے ولی پہ نہ پڑ جائے۔ تو یہ ہے اس رب کی رحمت عاشقان رسول، جب وہ گناہ گاروں کی توبہ قبول فرماتا ہے تو بعضوں کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، بعضوں کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا جاتا ہے، اور بعضوں کی توبہ تو اتنی قبول ہوتی ہے کہ اللہ انہیں اپنا ولی بھی بنا لیتا ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض کی مثال دوں، فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ، آپ جتنے بیٹھے نا، جس کو بھی تھوڑا بہت اولیاء اللہ کی زندگی پڑھنے کا شوق ہو تو یہ ہو نہیں سکتا کہ فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ کا نام اس نے نہ سنا ہو۔ بہت بڑے نام، بہت بڑا۔ توبہ سے پہلے کیا تھے؟ ڈاکو۔ میں صرف ٹچ دے رہا ہوں، پورا واقعہ نہیں سنا رہا۔ توبہ سے پہلے ڈاکو تھے، اور کتابوں میں لکھا ہے مائیں بچوں کو ڈراتی تھی، بچوں سو جاؤ جی، ورنہ کہیں فضیل ڈاکو نہ آ جائے۔ اتنی دہشت تھی فضیل بن عیاض کی، لیکن جب توبہ کی تو آج صدیاں گزر گئی، فضیل بن عیاض کا نام اولیاء اللہ میں لکھا ہوا۔ ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جناب وہ ڈاکو ہمارے سامان سے بادام شکر کھانے لگے، جو سردار تھا وہ کچھ نہیں کھا رہا تھا، تو ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے سارے ہی کھا رہے ہیں تو کیوں نہیں کھا رہا؟ وہ پتہ کیا کہتا ہے؟ کہنے لگا حضرت جی میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ سمجھ میں آئی آپ کو؟ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے نعت خوان، آئمہ، قاری کتنے ہی بیٹھے ہوئے، میں سب کے لیے عرض کر رہا ہوں، آپ کے لیے بھی عرض کر رہا ہوں، کوئی زمانے کا بھٹکا بھولا، مسجد سے دور، زمانے کا کوئی مشہور ترین بدنام زمانہ کبھی جمعے کے علاوہ بھی مسجد میں آ جائے، اس گناہگار کو گناہگار نہ سمجھو، اسے مرحبا کہو، اسے مرحبا کہو۔ اور الحمدللہ ہمارے ہاں تربیت کا سلسلہ ہوتا ہے، بعض اوقات ہمیں پتہ نہیں لگتا کہ کوئی بگڑا ہوا شخص نماز پڑھنا شروع کر دے، یا اس کے دل میں ہے چلو یار آج نماز پڑھائیں مسجد میں، اسے جگت نہ ماریں، اسے طنز نہ کریں، ہاں بھائی خیر ہے، بھول تو نہیں گیا، آج تو بھائی
اتوار ہے، جمعہ تو نہیں ہے، طنز کریں گے تو ہو سکتا ہے مسجد سے دور ہو جائے۔ ایک نقطہ اور سمجھیے گا، مجھے آپ کو کسی کا علم ہے کہ اس بندے کا سورس آف انکم صحیح نہیں ہے، ملاوٹ کرتا ہے، دو نمبری کرتا ہے، رشوت کا لین دین ہے، لیکن اگر وہ نماز ادا کر رہا ہے تو مہربانی کرے ہر بندہ مفتی نہ بن جایا کرے اور ہر بندہ اسے دھکے دیتا ہے، گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو، اور کہتے ہیں کوئی فائدہ نہیں تیرا، جتنی مرضی ٹکرے مار، اور تیری تو کمائی رشوت کی ہے، تیری فلاں رشوت کی ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں راشی اور سود خور کی حوصلہ افزائی نہیں کر رہا، ایک سمپل سا سوال ہے، کیا رشوت کھانے سے نماز معاف ہو جائے گی؟ نہیں۔ سود کھانے سے نماز معاف ہو جائے گی؟ نہیں۔ ایک شخص، بات کو سمجھے، ایک شخص سود خور ہے اور نماز پڑھ رہا ہے، وہ ایک گناہ کر رہا ہے اور نماز ایک فرض ادا کر رہا ہے۔ فرض ادا ہونا اور ہے، قبول ہونا اور ہے۔ اور ایک شخص وہ ہے جو سود بھی کھا رہا ہے، نماز بھی نہیں پڑھ رہا، وہ تو دو گناہوں میں لگا ہوا ہے، بے نمازی بھی ہے، سود خور بھی ہے۔ اس لیے کبھی بھی اگر ہمیں پتا ہو فلاں شخص کا ذریعہ آمدن صحیح نہیں، تو اسے کبھی یہ نہ کہا کرے کہ تو جتنی مرضی ٹکرے مار لے، تیری نماز کا کوئی فائدہ نہیں۔ میرے بھائیوں، ہو سکتا ہے نماز کی برکت سے کبھی اللہ اسے توبہ کی توفیق دے دے۔ اور کوئی اگر بھولا بھٹکا آ جائے تو اس سے مرحبا کہنا چاہیے۔ ایک شخص تھا، وہ نماز کے علاوہ، جمعے کے علاوہ نماز پڑھتا ہی نہیں تھا، وہ جمعے کے لیے نماز کے لیے آ گیا۔ اب دو طریقے تھے، ایک شخص نے اس سے طنز کی، بھائی جان خیر تو ہے، بھول تو نہیں گئے، اور ایک شخص اور بھی تھا آپ جیسا نمازی، اس نے دیکھا بھائی یہ بندہ تو پہلے جمعہ ہی پڑھتا تھا، آج یہ اتوار والے دن بھی نماز پڑھنے آ گیا۔ اس نے کیا کہا، نماز کے بعد اس نے اس سے ملاقات کی، السلام علیکم، ماشاءاللہ بھائی جان آپ نماز پڑھنے آئے ہو، بڑی خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کے۔ بس بھائی جان اتنا ایسے 10 منٹ لگتے ہیں نا، اتنا ٹائم لگتا ہے، ہر نماز میں آپ کی زیارت ہوتی رہے، آج میرا دل بڑا خوش ہو رہا ہے، بتائیں آنے والے کا دل کتنا خوش ہوگا اللہ میں۔ تو حضرت شیخ ابو بکر شبلی نے پوچھا، یاد ہے نا ڈاکوؤں کے سردار والی بات کہ سارے ہی کھا رہے ہیں، تو کیوں نہیں کھا رہا؟ تو ڈاکوؤں کا سردار کیا کہنے لگا، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، ڈاکے بھی ڈالتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے۔ کہنے لگا، حضرت اللہ سے صلح کا راستہ بھی کوئی باقی ہونا چاہیے، اللہ سے صلح کا راستہ بھی کوئی باقی ہونا چاہیے۔ بات آئی گئی ہو گئی، شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر ایک وقت آیا کہ میں حرم میں پہنچا، خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، اسی ڈاکوؤں کے سردار کو دیکھا جو خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، احرام اس نے باندھا ہوا تھا اور عبادات کی وجہ سے کچھ کمزور پڑ گیا تھا، مجاہدات اور عبادت کا نور اس کے چہرے پر جھلک رہا تھا۔ جب میں نے اسے دیکھا، ارے یہ تو وہی ہے، اس سے پہلے کہ میں کچھ پوچھتا وہ کہنے لگا، حضرت اس دن کے روزے کی برکت سے میری اللہ سے صلح ہو گئی، اس دن کے روزے کی برکت سے میری اللہ سے صلح ہو گئی۔ آج اس گھر کے میلاد کی برکت سے ہماری بھی اللہ سے کیا ہو جائے، صلح ہو جائے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں جھک جائیے۔ اور اب آئیے تصویر کا ایک رخ بیان کر کے انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو میں کوشش کروں گا اسی رخ پر ہی اپنے بیان کو اختتام کی طرف لاؤں۔ شب برات، شب رات کو کہتے ہیں، برات آزادی کو، چھٹکارا، شب برات جہنم کی آگ سے آزادی کی رات۔ اب میں دوبارہ اس بات کو دہراؤں گا، سرکار فرماتے ہیں شعبان کی 15ویں رات میرے پاس جبرائیل آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ آج اللہ کا دریا رحمت اس قدر جوش میں ہے کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اللہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ دوسرا رخ کون سا ہے؟ عرض کی گئی، ہاں امام بہقی نے اس حدیث کو نقل کیا، یہ ایک الگ حدیث ہے، فرمایا کچھ بدنصیب ایسے ہیں آج شب برات یہ جو دریا بہ رہا ہے نا، اس میں سے ان کو حصہ نہیں ملے گا۔ یہ بھی ہمارے آقا کا فرمان ہے۔ بس یہ نقطہ یوں سمجھنا کہ جو پورا بیان کر رہا تھا نہیں، اس کا نچوڑ ہے، اس کو سمجھنا ہے، سمجھنا اتنا مشکل نہیں ہے۔ فرمایا کچھ ایسے ہیں، شب برات آ گئی، 15ویں رات، آج کی رات، انہیں حصہ نصیب نہ ہوگا۔ وہ کون ہوں گے؟ فرمایا رشتہ داری توڑنے والا، رشتہ داری توڑنے والا، قطع تعلقی کرنے والا۔ ارے بھائی صلاۃ و تسبیح تو آپ پڑھنے آ گئے، بہت اچھا ہے،
सलात व तस्बीह पढ़िए, बहुत अच्छा है, लेकिन सगी मां से लड़ाई है। और मुझे ऐसे भी बाप का पता चला कि जिसका इकलौता बेटा था, वो बाप से लड़कर गया। मुल्तान शहर का ही वाक़या है। बराह रास्त बाप ने बताया कि 1 साल हो गया सगा इकलौता बेटा मिलने नहीं आया। अल्लाह, कैसी कयामत छुरियां चल रही होंगी बाप के दिल पर कि जिस बेटे को खून जिगर देकर पाला। मैं और रिश्तेदारों की क्या बात करूंगा। तो मेरे आका फरमाते हैं, कबीला बनु कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद के बराबर लोगों की बख्शिश हो जाती है, लेकिन रिश्तेदारी तोड़ने वाले के लिए बख्शिश नहीं है। और आशिकान रसूल हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी बाबरकत महफिल सजी हुई थी। आपने कहा, हमारी इस नूरानी महफिल में कोई बंदा ऐसा ना हो जिसने अपने रिश्तेदारों का बाइकाट कर रखा हो। अगर उसने रिश्तेदारों से रिश्तेदारी तोड़ रखी हो तो यहां से उठकर चला जाए। एक नौजवान की अपनी फुप्पी से लड़ाई थी। ये फरमान सुनकर उसके दिल पर चोट लगी। वो गया और उसने जाकर फुप्पी से सुलह करी। फुप्पी ने पूछा, बेटा सुलह करने की वजह? कहा, हजरत अबू हुरैरा ने ऐलान किया था, हमारी मजलिस में कोई शख्स ऐसा ना हो जिसने अपने रिश्तेदारों से रिश्तेदारी तोड़ रखी हो, लिहाजा मेरे दिल को चोट लगी। ऐ फुप्पी जान, मैंने आपसे सुलह कर ली। फुप्पी कहने की, बेटा जाओ सहाबी रसूल से पूछो उन्होंने ऐसा क्यों कहा। वो नौजवान आया, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहने लगा, हुजूर आपने ऐलान किया था, मेरे दिल को चोट लगी, मैंने जाकर फुप्पी से सुलह कर ली। मेरा बाइकाट था फुप्पी के साथ। अब फुप्पी पूछ रही है आपने ऐसा क्यों कहा। तो वो जनाबे वाला हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसकी फुफ्फो का यह पैगाम सुनकर फरमाया, मैंने रसूलुल्लाह, तवज्जो कीजिएगा, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते सुना कि जो शख्स अपने रिश्तेदारों से रिश्तेदारी तोड़ता है, वो जहां भी हो अल्लाह की रहमत के फरिश्ते वहां नाजिल नहीं होते। मेरे भाइयों, अल्लाह की कसम, इससे बड़ी तो कोई कसम नहीं होती। एक बात मैं कहूंगा, मुझे किसी ने ये नहीं कहा कि आपने ये बयान करना है। मैं जगह जगह ये बयान करता हूँ, क्योंकि ये बयान करने में भी शैतान कईयों के ज़हन घुमा देता है कि पता नहीं कारी साहब के कान में किसी ने आते हुए किसी ने फूंक मारी होगी। क्योंकि हर बरादरी में रिश्तेदारी में आजकल ये कॉमन इश्यूज हैं। हर बरादरी में टूट फूट है। एक भाई का रुख मशरिक में है, एक का मगरिब में है, चचा इधर है, भतीजा उधर है, मामू इधर है। तो मैं अल्लाह की कसम सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ। मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा कि आपने इस मौजू पे बोलना है, लेकिन मेरे भाइयों, अल्लाह पाक की रजा के लिए आए सुने, क़यामत का दिन होगा। अल्लाह पाक, एक बंदा है, अल्लाह पाक उसे जन्नत का महल दिखाएगा। अभी उसका फैसला नहीं हुआ होगा। जब वो जन्नत का महल देखेगा, जैसे मिसाल है यहाँ पर हमारे ये सोहेल भाई का घर है, अल्लाह इस घर को आबाद रखे, शादो आबाद रखे। तो अब आपके हमारे सबके घरों को अल्लाह शादो आबाद रखे। हमने टाइलें लगा दी, हमने जनाब मुज़य्यन कर दिया, हमने एसी लगा दिए, जितनी अल्लाह ने तौफीक दी, वसाइल दिए, हमने घर को डेकोरेट किया। लेकिन सुनो, एक महल, एक घर रब भी बनाता है अपने बंदे के लिए अपनी कुदरत से, कुन फयकून का मालिक। वो जो घर है उसकी ईंट एक ईंट सोने की है, एक ईंट चांदी की है। जन्नत की मट्टी जाफरान की है, जन्नत का गारा मुश्क का है। और ये जो जन्नत है ना, जन्नत, इसकी खुशबू 500 साल तक आती है। अल्लाह क़यामत के दिन एक बंदे को जन्नत का घर दिखाएगा। अब सुनिए, घर देखकर वो कहेगा, या अल्लाह ये जन्नती महल किसके लिए है। अल्लाह हुक्म देगा, जो इसकी कीमत अदा करे। तो अर्ज करेगा, या अल्लाह इसकी कीमत क्या है, इसकी कीमत कौन अदा कर सकता है, इतना आलीशान बंगला, इसकी कीमत कौन दे सकता है। अल्लाह फरमाएगा, तू दे सकता है। वो कहेगा, या अल्लाह मैं दे सकता हूँ, मैं कैसे दे सकता हूँ। अल्लाह पाक की ये भी उसकी रहमत है। एक बंदे ने उस पर दुनिया में जुल्म किया था, ज्यादती की थी, आज वो बंदा पकड़ में आ रहा है। अल्लाह फरमाएगा, फलां तेरा भाई जिसने तेरे साथ ज्यादती की थी, जुल्म किया था, तू उसे माफ कर दे और मैं तुझे ये महल अता कर देता हूं। तो मेरे भाइयों, माफ करना अल्लाह को बड़ा पसंद है, इतना पसंद है, इतना पसंद है। ये क़यामत का दिन होगा ना, सूरज सवा नेज़े पर रहकर आग बरसा रहा होगा। सरकार मदीना अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिस बंदे में 3 बातें होंगी, अल्लाह क़यामत के दिन हिसाब भी आसान लेगा और जन्नत में भी दाखिल करेगा। या रसूल अल्लाह, वो 3 बातें कौन सी? फरमाया, नंबर 1, जो तुझसे ताल्लुक तोड़े तू उससे ताल्लुक जोड़।
जो तुझे महरूम करे तू उसे अता कर, और जो तुझ पे जुल्म करे तू उसे माफ कर। बाज़ औक़ात इंसान गुस्से में कहता है यार फलां ने बड़ा जुल्म किया, ज्यादती की, लेकिन जब सुलह करनी है अल्लाह के लिए करनी है, जब अल्लाह के लिए करेंगे तो अल्लाह बेड़ा पार कर देगा। तो कोशिश करें, आशिकान रसूल शब बारात आ रही है, कोई भाई, भतीजा, भांजा, चचा, मामू, वालदा, फूफी, खाला कोई भी नाराज है तो चाहे कसूर उसका है, आप एक दफा सुलह करने की कोशिश जरूर करें। सब बोले किसकी रजा के लिए करेंगे? किसकी रजा के लिए? अल्लाह के लिए। शैतान के चक्कर में नहीं आना, शैतान बड़े चक्कर डालेगा। तो सरकार फरमाते हैं शब बारात कबीला बनु कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद के बराबर लोगों की बख्शिश होती है, रिश्तेदारी तोड़ने वाले की बख्शिश नहीं। हाँ अलबत्ता आप सुलह करना चाहते हैं और आप रिश्तेदार आपके साथ नहीं बोलना चाह रहा तो आपका कसूर नहीं है, और अगर किसी आपकी तरफ से कता ताल्लुक ही नहीं होनी चाहिए। और दूसरा फरमाया शब बारात आ गई लेकिन शराबी ने शराब नहीं छोड़ी। आज शब बारात है, उसने तौबा नहीं की, अल्लाह इतना नाराज है, इतना नाराज है। सरकार फरमाते हैं कि आज कबीला बनु कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद के बराबर लोगों को बख्शा जा रहा है, लेकिन शराबी की बख्शिश नहीं है। तीसरा कौन? फरमाया जिना करने वाला। चौथा कौन? फरमाया माँ बाप को सताने वाला, वालिदैन का जो नाफरमान है। शब बारात आ गई और माँ बाप उससे नाराज हैं। फरमाया आज जबकि कबीला बनु कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद के बराबर लोगों को बख्शा जा रहा है, वालिदैन के नाफरमान के लिए बख्शिश नहीं है। एक बात याद रखना, एक मुहावरा होता है कि वालिदैन काट कर फेंक भी दे तो वालिदैन के सामने ज़बान चलानी नहीं है, बल्कि फौत शुदा वालिदैन के तो हकूक ये है। आला हजरत ने लिखा कि वालिद का, फौत शुदा वालिद का हक है कि बाप पर नमाजें फर्ज कुछ रह गई उनका फिदिया अदा करे, बाप के रोजे अगर कुछ रह गए उसका भी फिदिया अदा करे। बाप पर हज फर्ज था, बाप हज ना कर सका तो बाप की तरफ से हज्जे बदल करे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो फौत शुदा बाप की तरफ से हज्ज बदल करे या करवाए अल्लाह उसे मजीद 10 हज का सवाब अता फरमाता है। और इसी तरह आशिकान रसूल वालिदैन का एक हक ये है कि वालिद के दाद का खानदान की तरफ, और वालदा फौत हो गई तो वालदा के नाम का खानदान से रिश्तेदारी सिला रहमी उसको कायम दायम रखे। लिहाजा आप और मैं जितने भी हैं अब सब अपने बहन भाइयों से हमेशा सुलह रखें। अगर किसी ने कुछ कर दिया, आप कोई ज्यादती कर दी, जुल्म कर दिया, अल्लाह की रजा के लिए उसको आप माफ कर दें। जिंदगी बड़ी थोड़ी सी है, अल्लाह हमारा खातिमा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवों में फरमाए, कलमा पढ़ते हुए नसीब हो मौत। 3 कपड़े हैं कफन के, वो कफन के 3 कपड़े पहनकर मेरे भाइयों जनाजे की चारपाई में लेटे होंगे। है जी, ये सब कुछ यहीं रह जाना है, पर्स भी नहीं जाएगा, घड़ी भी उतार ली जाएगी। और ऐसे भी वाकयात हुए हैं कि रूह निकल गई तो रिश्तेदार अंगूठे लगवा रहे मरने वाले के मोबाइल में कि इसके अंगूठे से कोड तो खुल जाए, कहीं मोबाइल का कोड कैसे खुलेगा। अल्लाह बेवफा दुनिया पे मत कर एतबार, तू अचानक मौत का होगा शिकार। तो शाबान है और गौसे पाक वलियों के सुल्तान, आपकी किताबें हुनियतुल तालिबीन, और से पाक पता क्या लिखते हैं, जो कि ये रात ऐसी रात है आइंदा साल मरने वालों के नाम की लिस्ट हजरत इजराइल को दे दी जाती है। हज करने वालों के नाम लिखे होते हैं। गौस पाक लिखते हैं हुनियतुल तालिबीन में बहुत से कफन कट कर तैयार होकर, बहुत से कफन बाजार में तैयार होते हैं और कफन पहनने वाले दुनिया की रंगीनियों में धोखे में खोए हुए होते हैं। लिहाजा आशिकान रसूल अल्लाह पाक करम फरमाए, अल्लाह मेरी आपकी दुनिया भी अच्छी कर दे और आखिरत भी अच्छी कर दे। इसके साथ साथ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब की उम्मत में हमें पैदा किया और नबी पाक की उम्मत को अल्लाह ने उम्रें थोड़ी दी और अमल छोटा दिया, सवाब बड़ा अता फरमाया। मैं रहमतों वाली बात और इस पर एक रिवायत सुनाते हुए अपनी बात को इख्तिताम की तरफ ला रहा हूँ। क़यामत का दिन होगा, क़यामत का दिन, और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तमाम नबियों के लिए अल्लाह के अर्श के नीचे नूर की कुर्सियां बिछी होंगी, तमाम अंबिया के लिए नूर की कुर्सियां बिछी होंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मिंबर कुर्सी
میرا ممبر خالی ہوگا، میں نہیں بیٹھوں گا. کیوں نہیں بیٹھوں گا؟ کہ مجھے یہ گمان ہوگا میں بھی سارے نبیوں کے ساتھ ممبر پر بیٹھ گیا تو کہیں اللہ میری امت کو جہنم میں داخل نہ کرا. میری امت، ہاں اگر میں بھی ممبر پر بیٹھ گیا اور اللہ نے مجھے انبیاء کے ساتھ جنت میں جانے کا حکم دے دیا اور میں جنت میں چلا گیا تو پیچھے میری امت اکیلی رہ جائے، لہذا میں نہیں بیٹھوں گا. اللہ فرمائے گا اے محبوب غم نہ کر. اللہ تو جانتا ہے محبوب کے دل میں کیا ہے. اے محبوب غم نہ کر، تیری امت کے بارے میں تجھے راضی کریں. وہی آقا ہے. آپ اور ہم پل صراط پر ہوں گے نا، سرکار سجدے میں سر رکھ دیں گے، پل صراط سے رب سلم کی صدائیں لگائیں گے سرکار کہ امت پل صراط پار کر جائے. آپ اور میں میزان عمل پر ہوں گے، اعمال تل رہے ہوں گے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی اپنے امتیوں کا ہلکا پلہ بھاری بنا رہے ہوں گے. ہم اور آپ حوض کوثر پر جائیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو حوض کوثر عطا فرما رہے ہوں گے. اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ، پھر پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. تو عاشقان رسول شعبان المعظم کا مہینہ ہے اور آج اللہ کا شکر ہے ہم اس جگہ پر جمع ہیں. لہٰذا آپ جہاں جہاں بھی اللہ ہمیں نصیب کرے شب برات، بار بار نصیب کرے. منگل والے دن 14 شعبان کا دن گزار کر شب برات کی رات آئے گی. دعوت اسلامی کے تحت قلعہ کونا قاسم باغ اسٹیڈیم میں، جو پرانا اسٹیڈیم ہے، اس اسٹیڈیم میں پوری رات کی شب برات کا پروگرام ہوگا جس میں الحمدللہ ہزاروں اسلامی بھائی ہیں. آپ سب ہمارے اسلامی بھائی ہیں. ہزارہا عاشقان رسول بیک وقت صلاۃ و تسبیح بھی پڑھیں گے، ذکر بھی کریں گے اور دعا بھی ہوگی. اور انشاءاللہ لنگر کا اہتمام بھی ہوگا. جو سحری کی نیت کرنا چاہے گا لنگر کھا کے سحری کی نیت کر لے گا. اور نفلی روزہ ہے رکھنا فرض یا واجب نہیں ہے. اور جو نہیں بھی رکھنا چاہے گا تو سب کے لیے لنگر بھی ہوگا. آپ حضرات اپنی اپنی مساجد سے فارغ ہو کر سستی نہ کیجیے گا. یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے. چلے ایک حوالہ بھی دے دوں، ابن ماجہ کی حدیث ہے، سیاستہ کی حدیث. لوگ کہتے ہیں اچھا پوچھنا میں کسی پہ اٹیک نہیں کر رہا، لیکن بات کا جواب دینا بنتا ہے. بعض لوگ غلط فہمی پیدا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی انڈیا میں تھے سارے ہم اکٹھے تھے، ہندو دیوالی مناتے تھے، ہم شب برات مناتے تھے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. سنیں ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب شعبان کی 15ویں رات آئے، کون سی رات تھی؟ 15ویں شب برات. جب شعبان کی 15ویں رات آئے، رات کو قیام کیا کرو، دن میں روزہ رکھا کرو. کیوں؟ فرمایا 14 شعبان کا سورج ڈوبتا ہے، اللہ کی رحمت آسمان دنیا پر جلوہ گر ہوتی ہے اور اللہ کی رحمت سزا دیتی ہے. کوئی بخشش مانگنے والا جسے بخش دیا جائے؟ ہے کوئی روزی مانگنے والا جسے روزی دی جائے؟ ہے کوئی مانگنے والا تو رحمت الہی صدا دیتی ہے. آخر میں آپ حضرات ذرا انشاءاللہ کہہ کر سمجھ کر جواب دیں. انشاءاللہ 5 نمازیں پڑھیں گے، ہاتھ اونچا انشاءاللہ، اور اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں گے انشاءاللہ عز و جل. جمعرات کو دعوت اسلامی کے اجتماع میں آیا کریں. 1 مہینے کا اعتکاف فیضان مدینہ ملتان میں بھی ہوگا. دنیا بھر میں کئی مقامات پر دعوت اسلامی 1 مہینے کا بھی اعتکاف کرائے گی. اور الحمدللہ آخری 10 دن کے اعتکاف تو جس کو اللہ مدینے لے جائے اس کی تو بات ہی کچھ ہو. مکے اور مدینے جو جائے، جو مکے مدینے نہ جا سکے اللہ ان کو جانے کی سعادت دے. تو آپ 10 دن تو کم از کم ہمارے پاس دعوت اسلامی کے تحت اعتکاف کر لیجئے گا. اور الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے، اللہ پاک اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ کرنے کی توفیق دے. میرے پیر و مرشد نے بھی رات یہ توجہ دلائی کہ یار 15ویں شعبان ہے تو 15ویں کی نسبت سے ہر شخص اپنے گھر والوں کے لیے اللہ مصیبتیں بلائیں ٹال دے، 1500 روپے صدقہ دے. تو الحمدللہ میں نے بھی نیت کی اور ماشاءاللہ سہیل بھائی کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. انہوں نے اپنے والد گرامی کے لیے مسجد کے لیے الحمدللہ 1 لاکھ روپے آج بھی دینے کا مجھے بتایا. اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور میں